हेलो माय डियर रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, मैं प्रणव देवरस ब्लॉग और मेरे अपना यूट्यूब चैनल प्रणव एंड यूट्यूबर चैनल के पक्ष से आप लोग सभी दर्शकों को मैंने हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, मैंने अभी मेरे जहां पर गांव है, जहां जो जिस गार्डन में मैं रहता हूं, अब गार्डन के भीतर में एक देखिए ये जो लकड़ी और बाम्बू दे के बांस दे के यह घर बना रहा है, ये हम लोगों का यहाँ का श्रमिक भाई लोग। तो आप लोग को ये वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि हम लोग जब जब सभी सभी पहले किसी का भी पहले बिल्डिंग नहीं था, आसाम टाइप का घर नहीं था, ऐसे पहले ही सब ने ये बांस और लकड़ी के खूंटी दे के ही घर बनाए थे पहले पहले। तो धीरे धीरे जिन सभी के पास जब रुपया थोड़ा बहुत आते तब जाके ये जो बिल्डिंग आते हैं, टीन का घर बनाते हैं। लेकिन पहले पहले क्या होते हैं दोस्तों, पहले पहले ऐसे ही काट दे के बम्बू दे के घर बनाते हैं। ये जो दृश्य हमको बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं ये वीडियो करके आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। प्लस यहाँ के इस गांव के ये जो मनियारखाल टी स्टेट के जो भाई लोग बाहर में रहते हैं, उन लोग देखेगा जो हमारे बागान में जो सेक्शन एरिया में ऐसे इतना सुंदर एक घर बन रहा है। तो एक बात बोल रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को कि इतना बिल्डिंग 3 ताला 5 ताला जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से ऐसे छोटा जो घर बनते हैं ना दोस्तों, इसमें रहने से बहुत अच्छा लगते हैं, इसमें खुशी ज़्यादा है। ऐसे मैं महसूस करता हूँ दोस्तों, आप लोग महसूस करते हो या नहीं करते, लेकिन मैं बहुत महसूस करता हूँ। ऐसे इस छोटा घर में रहने से बहुत आनंद आते हैं, बहुत अच्छा लगते हैं। या जहाँ पर मैं वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये टी गार्डन एरिया है। देखिए कितने सुंदर से यहाँ के हम लोगों का जितना सरदार भाई लोग हैं और हम लोगों को जो रेस्पेक्टेड मैनेजर है, रेस्पेक्टेड जो हम लोगों बागान जो मालिक है, उन्होंने इतना सुंदर करके ये बागान ये रखे हैं। देखिए इतना साफ सुथरा, बहुत सुंदर नज़ारा मेरे वीडियो के द्वारा आप लोगों को दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए उनका जितना स्टाफ है, बागान का जितना स्टाफ है, सभी स्टाफ को, जो सेक्शन मैनेजर है वो जो है, उन लोगों को सभी स्टाफ को मेरे तरफ से धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप इतना सुंदर यहाँ बागान का मेंटेनेंस करके रखे हो, इतना सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये नज़ारा दिखाने के यही मतलब है। जो ये ऐसे देखिए जो बम्बू देखिए, इतना छोटा सा घर है, लेकिन ये घर बहुत खुशी है इसमें। तो আমার সুপ্রিয় দর্শকগণ, আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, আমি আমার প্রণব দেবরস ব্লগ এবং আমার ইউটিউব চ্যানেল প্রণব এন্ড ইউটিউবার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে দেখাচ্ছি যে এই যে আমাদের মনিয়ারখাল টি গার্ডেনের ভিতরে যে সেকশন এরিয়া আছে, এই সেকশন এরিয়ার ভিতরে দেখুন একটা বাঁশবেত দিয়ে একটা ঘর তৈরি হচ্ছে। এই দেখুন ঘরটা। তো এই ঘরটা দেখানোর মেইন উদ্দেশ্যটা হলো কি, আমরা দেখুন সবারই পরিবারে প্রথম যারা নেহাত গরিব পরিবার যারা আছে, তারা স্পট করে তো আর সিমেন্ট দিয়ে আর ইট দিয়ে তার বিল্ডিং বানাতে পারে না। প্রথমে কি করতে হয়, পুরা ওই রকমই বাঁশবেত দিয়েই প্রথম খুঁটি দিয়ে ঘর তৈরি করেন। এটার মধ্যে ওরা পরিবার নিয়ে থাকেন। কিন্তু আমি একটা যেটা অনুভব করি বন্ধুরা, কি এরকমের বাঁশবেতের ঘরে কিন্তু আনন্দ অনেক বেশি। আমার কথা হলো, অনেক ঘর আছে যে বিল্ডিং হতে পারে, অনেক তালা বিল্ডিং হতে পারে, কিন্তু অনেক ফ্লোরের বিল্ডিং হতে পারে, কিন্তু ওটাতে আনন্দ কম। আনন্দ নেই বলে বলবো না, আনন্দ আছে তবে কম। কিন্তু এরকমের ঘর তৈরি করার পরে এই ঘরটা একটা সুন্দর রূপ নেবে। আর এই ঘরটা এখানে তৈরি করার মতলব হলো কি, এখানে যারা শ্রমিকরা যারা এখানে আসবেন, এখানে পাত্তি তোলার জন্য বা যে কোনো কাজ করেন, তো ওনারা তো শুধু গাছ পরিষ্কার করা বা ইত্যাদি কাজ করেন, তখন ওরা এই ঘরটা বিশেষ করে তৈরি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে এসে ওরা রেস্ট করবেন। কারণ এখন যে সিজনটা আছে, এখন বর্ষার সিজন, এখন আগামীতে বৃষ্টি তুফান অনেক হবে। ওরা এখানে দেখুন আশেপাশে কোনো ঘর নেই, তো ঘর না থাকা আছে, ঘর অনেক দূরে আছে, তো ঘর না থাকায় এই ঘরে তো কমসে কম ওরা এসে তো ওনারা তো একটু রেস্ট করতে পারবেন। এর জন্য বিশেষ করে এই ঘরটা, এখানে যে আমার যে সর্দার ভাই আছেন, উনি এই ঘরটা তৈরি করাচ্ছেন। তো ঘর যারা তৈরি ওরা অনেক বিজ্ঞ, অনেক দক্ষ ঘর তৈরি করতে। ওনারা ঘরটা সুন্দর করে তৈরি করে দিচ্ছেন। না বিশেষ করে তৈরি করছেন এ কারণে যে উনারই ভাইরা, উনারই মায়েরা সবাই মিলে এখানে এই বাগানে কাজ করে। এখানে শ্রমিক মায়েরা আছেন, শ্রমিক ভাইরা আছেন, তো ওনাদেরই সব। তো এর জন্য এই যে ঘরটা তৈরি করছেন, ওনারা অনেক কষ্ট করে ঘরটা তৈরি করেন। তো আমি আমার যে দাদা শিকুমার ভাই, ওনাকে বলছি যে উনি কতদিন থেকে এখানে কাজ করছেন, অনেক কিছু বলবেন। তো দাদা আপনি একটু বলুন তো, আপনি কতদিন থেকে এখানে কাজ করছেন? আপনি রিটায়ার্ড হওয়ার কেমন বাকি? বহুত বাকি আছে, এখনো 10 বছর। তো এখনো 10 বছর আছে। তো আপনি কি রেগুলার?
তো উনি রেগুলার পার্মানেন্ট শ্রমিক, উনি আরও 10 বছর বাকি আছেন। তো উনি মানে এখানে কাজ করছেন, অনেক খুশি। উনি যে নিজের স্থানীয় জায়গা, নিজের জন্মভূমিতে যে কাজ করছেন, উনি অনেক খুশি অনুভব করছেন সব সময়। আর উনি যে কাজগুলি করেন, উনি আছেন, আরও আমার এখানে আরও কাকু আছেন, আরও অন্যরা আছে। তো আমি ভিডিওটা সংক্ষিপ্ত করার জন্য ওনাদেরকে আর আমি কিছু প্রশ্ন করছি না, কিছু বলবো ওনাদেরকে। কিন্তু আমার ভিডিও মারফত যারা দূর দূর থেকে যারা দেখছেন, এই গ্রামের অনেক ছেলেরা, আমি জানি অনেক ছেলেরা, অনেক মেয়েরা নিজের কর্মরত অবস্থায় বাইরে আছেন, বেঙ্গালুরু আছেন, পুনা আছেন, মুম্বাই আছেন। তো সবাই যাতে আমার এই ভিডিও মারফত ওনারা দেখেন ওনার স্থানীয় যে জায়গাটা আছে মনিকাল টি স্টেটের ভিতরে, যেখানে এত সুন্দর সেকশনরা। আর আমি তো আগেই একবার বলেছি, যেখানে সেকশনের যারা সর্দার ভাইরা আছেন বা আমাদের যারা স্টাফরা আছেন বা আমাদের রেসপেক্টেড যে ম্যানেজার আছে, আমার যে রেসপেক্টেড আমার মালিক আছেন, ওরা খুব সুন্দর করে বাগানটাকে মেনটেনেন্স করে রেখেছেন। দেখতে তো অনেক সুন্দরই, ভালো লাগছে। তো আমি আমার ভিডিও মারফত ওনাদেরকে সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা এত সুন্দর করে বাগানটাকে রেখে। তো আর আমাদের তো ওই বাগানটা শুধু আমাদের ভবিষ্যৎ, আমাদের বাগানের যারা শ্রমিকরা আছেন ওনাদের ভবিষ্যৎ। তো আমাদেরকে অবশ্যই সুন্দর করে রাখতে হবে বাগানটা যদি সুন্দর করে রাখেন না, সেকশন এরিয়া যদি সুন্দর করে রাখেন না, তো ভবিষ্যতে ওনাদের যে ছেলেমেয়েরা আছে ওরা কোথায় যাবে? ওরা তো ওই বাগানেই তো বড় হচ্ছে। তো এর জন্য ওনারা এত সুন্দর করে বাগানটা রেখেছেন, এর জন্য আমি অশেষ ধন্যবাদ দিচ্ছি ওনাদের। আমার তরফ থেকে, আমার এই প্রণব দেবরাজ ব্লগ এবং আমার যে ইউটিউব চ্যানেল, যেটা আমার প্রণব ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে ওরা সবাইকে আমি অশেষ ধন্যবাদ যাচ্ছি যে এত সুন্দর করে ওরা এই সেকশনটা মেনটেন করে রেখেছেন। আর এখানে বিশেষ করে একটা সুন্দর কর্ম ওরা করে যাচ্ছেন, যে এটা ঘর একটা তৈরি করছেন, যে ভবিষ্যতে যদি কোনো তুফান হয়, কোনো বৃষ্টি হয়, তো লোকেরা কোথায় যাবে এবং কোথায় গিয়ে ওরা একটু তো কোনো স্বস্তি পাবে, একটা জায়গায় গিয়ে থাকবার একটা জায়গা পাবে। এর জন্য আমি আমার সংক্ষিপ্ত ভিডিও এখানে সমাপ্ত করছি। বন্ধুরা, আপনারা অবশ্যই ভিডিও দেখার সাথে সাথে যারা ফেসবুক পেজে যারা দেখছেন, এরা লাইকস কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর যারা এই ভিডিওটাই ইউটিউব চ্যানেলে দেখছেন, এরা পেজটাকে ফলো করে দেবেন। আর প্লাস দুটার মধ্যে, যেমন ফেসবুক পেজ এবং আমার ইউটিউব চ্যানেল, দুটার মধ্যে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করবেন। আমি প্রত্যেকটা ভিডিও আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ রাখি বন্ধুরা, যে আপনারা প্লিজ কমেন্ট করবেন। আপনারা কমেন্ট করবেন, কমেন্ট না করলে আমি কিছু বুঝতে পারি না যে আমি যে ভিডিওগুলো আপনাদের সবার দর্শকদের যে দেখানোর জন্য যে আমি ভিডিওটা তৈরি করেছি, এই ভিডিওটা সুন্দর হয় কি সুন্দর হয় না, বা সুন্দরের কথা না, শুধু মানে এটার মধ্যে আর কী এডিটিং করলে আপনারা মানে আপনাদের ভালো হবে, এইসব বিষয় নিয়ে যে আমি ভিডিও তৈরি করি, এটা আপনারা জরুর আমার কমেন্টসের মধ্যে বলবেন। আর এই যে কিনারে এখানে দেখুন, এই যে কিনারে এখানে সেকশন এরিয়া আছে, এই দেখুন এখানে রাস্তাটা আগে কাঁচা ছিল, এখন রাস্তাটা সিসি ব্লক হয়েছে। এটা পিডব্লিউডির আন্ডারে এই রাস্তাটা হয়েছে, যাই না। তো এটা পিডব্লিউর আন্ডারে এই যে রাস্তাটা হয়েছে, দেখুন আগেও আমি ছোটো থেকে এই রাস্তা নিয়ে অবগত আছি বন্ধুরা। এখানে আগে এরকম রাস্তা ছিল না, কিন্তু এখানে অনেক হয়েছে। আর আমি আমার যে মালিক পক্ষ যারা বাগানের আছেন বা আমার যে স্টাফরা আছে, ওনাদেরকে অনুরোধ করবো যে আপনারা এই যে জায়গাগুলো আছে, এই যে জায়গাগুলো এমনিতে পড়ে আছে, এই জায়গাগুলো আপনারা আর একটু সেকশন এরিয়াটা একটু বাড়ান না। এই যে জায়গাগুলো অনেকটা দেখুন, এই যে দেখাচ্ছি আপনার, এই যে জায়গাগুলো অনেকটা পড়ে আছে, এগুলো শ্রমিকদেরকে দিয়ে আর একটু আপনারা জায়গাটা সেকশনটা আর একটু বাড়ান না। বাড়ালে তো আমাদের এই প্ল্যান্টেশন যত বেশি হবে, তত বেশি আমাদের চা উৎপাদন হবে, এতে আমাদের বাগানের উন্নতি হবে। এর জন্য আমি আমার এই ভিডিও মারফত আমার যে শ্রদ্ধেয় আমার যে মালিক আছেন বা আমার যে রেসপেক্টেড ম্যানেজার আছেন, ওনাকে আমি অনুরোধ করছি, আপনার এই যে সেকশনগুলোতে এমনিতেই যে জঙ্গল হয়ে আছে, এই জঙ্গলগুলো আপনারা সব কেটে আর এটাকে প্ল্যান্টেশনটাকে আরও বৃদ্ধি করুন। এতে গিয়ে কী হবে, আমার বাগানটা আরও উন্নতি হবে। আর এমনিতে তো সুন্দরই চলছে, কোনো অসুবিধা নেই, কোনো কিছু অসুবিধা কেউরই কোনো কমপ্লেন নেই। তো আমার ভিডিও মারফত আমি আমার সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, প্লাস আমার যে শ্রমিক ভাইরা বোনেরা যারা বাইরে আছেন, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর কি বলবো, আপনারা সুন্দরভাবে যারা কর্মরত আছেন বাইরে, আপনারা সুন্দরভাবে সুস্থ থাকুন এবং সুন্দরভাবে কর্মরত অবস্থায় থাকুন। আর আপনার বাগানের এই যে সেকশনটা আমি আমার ভিডিও মারফত সবাইকে দেখালাম, প্লাস আমার ভিডিও যারা দেখছেন সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার ভিডিওটা এখানেই বিরতি দিচ্ছি। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ।